الله له الملك وله الحمد وهو على كل لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على لا إله إلا الله له الملك وله الحمد على كل لا إله إلا الله له الملك وله الحمد على لا إله إلا الله له الملك والحمد على لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله له الملك وله الحمد لا إله له الملك وله الحمد اللهم أجرنا من النار النار اللهم أجرنا من النار اللهم اللهم أنت السلام ومنك السلام وأدخلنا الجنة أنت يا ذا الجلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين آمين صراط صراط الذي عليه الله لا إله إلا هو لا تأخذه له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوس لنا ربنا سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله تواصيلا لا إله إلا الله وحده له الملك وله الحمد شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أستغفر الله العظيم الله العظيم الله العظيم الذكر فاعلم أنه لا إله إلا
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من نعمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ذاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة النساء ومن الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافنا من كل بلاء والوباء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kuliah kita pada malam ini akan disampaikan oleh Dr. Siddiq Arifin.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa dhakkirni ma nusitu. Amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama hadir di masjid ini, sama-sama kita duduk mengerjakan salat maghrib berjemaah. Allah Ta'ala berikan kita kesihatan, kemampuan, waktu yang lapang untuk hadir. Seterusnya Allah berikan juga kepada kita kelapangan waktu untuk duduk sama-sama mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita duduk dalam majlis ilmu ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahawa apabila kita berada dalam majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat yang pertama. Yang kedua, Allah akan menurunkan para malaikat. Yang mana para malaikat ini tugasnya adalah untuk mendoakan kepada orang-orang yang hadir di dalam majlis ilmu tersebut untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan bila kita doalah, kita lah golongan yang mendapat rahmat itu, dan kehadiran kita ini sedikit sebanyak boleh kita buat bekal untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti kalau kita bertemu dengan Allah, kita boleh sebut ni kita ada ruang waktu letih-letih kita kerja pun kita datang juga ke masjid untuk salat berjemaah. Kita datang ke masjid untuk mendengar kuliah-kuliah agama. Moga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita semua, menjadikan kita semakin beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin tambah takwa kita, semakin tambah iman kita kepada Allah, yakin kita kepada Allah, dan semakin kita bersiap, bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, pada malam ni kita akan sambung pengajian kita daripada pengajian kita yang terakhir pada bulan lepas. Sebagaimana yang kita bincangkan pada bulan lepas kita telah saya memperkenalkan sebuah kitab. Inilah kitab yang saya perkenalkan, kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Saya telah membicarakan apa isi konten dia secara umum berkaitan dengan ilmu qiraat, sekitar perbahasan dalam disiplin ilmu al-qiraat. Ini yang disebut. Kemudian pada malam ini insya-Allah kita akan masuk kepada tajuk, kita tengok kepada ta'rif al-Quran, kemudian al-qiraat, kemudian perbezaan di antara yang disebut sebagai Al-Quran dan juga Al-Qiraat. Kemudian kita akan pergi kepada perkembangan disiplin ilmu Al-Qiraat itu. Okey, kita tengok ta'rif yang dikata Al-Qiraat itu apa. Tak boleh tuan-tuan, kalau kita bayang qiraat ni, terbayang dalam kepala kita, orang biasa dia akan terbayang qiraati, kan? Qiraati banyak Iqra' 1, Iqra' 2, Iqra' 3 sampai Iqra' 6. Dia terbayang dalam kepala dia belajar membaca Al-Quran. Itu yang famous yang ada dalam kepala kita. Tapi sebenarnya disiplin qiraat ni adalah satu disiplin ilmu Al-Qiraat. Al-Qiraat itu dari sudut bahasa. Al-Qiraat itu merupakan jamak. Jamak ni maksudnya plural lah. Plural daripada perkataan qiraah. Qiraah itu satu. Dia singular dia qiraah. Kalau jamak dia akan jadi qiraat.
satu qiraah. Kalau jamak tu dia akan jadi qiraat. Qiraat ni jamak lah. Qiraat plural. Kalau singular dia qiraah satu ni kata. Dia diambil daripada perkataan asalnya daripada perkataan qara'ah. Ini sudut sorof dia lah. Qara'a, yaqra'u, qira'atan. Itu sorof dia berubah satu kepada dua. Pada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Itu dia sudut sorof dia berubah lah. Dia perkataan qara'a, yaqra'u dia jadi qira'at. Qira'at tu memberi maksud macam bacaan dia kata. So merupakan masdar daripada perkataan fi'il dia. Fi'il dia daripada perkataan qara'a ni. Qara'a ni ada fi'il dia. So masdar kepada perkataan fi'il qara'a, fi'il ni maksudnya perbuatan. Qara'a maksud dia membaca. Qara'a membaca. Qara'a membaca. Jadi qiraat ini merupakan masdar. Masdar ni maksud dia kata terbitan. Kata terbitan dari kepada perkataan fi'il, perbuatan qara'a, membaca. Kata terbitan kepada membaca jadi bacaan. Seperti dikatakan seperti qara'a yaqra'u, Qur'anan qira'atan. Dia akan jadi. Dan ianya juga di atas wazan fi'alah. Jadi qira'at ni, qira'ah ni, qira'ah ni, dia di atas wazan. Maksudnya pertimbangan baris tu daripada pertimbangan di sudut bahasa Arabnya fi'alah. Jadi qira'ah fi'alah. Jadi qira'ah fi'alah. Dia wazan dia. Dia punya bahasa Arab ni adalah. Bahasa Arab ni dia kaya tuan-tuan. Bahasa Arab ni para ulama' lughah dia katakan ada 12 juta lebih dia punya prosa kata dia. Dia bahasa yang paling kaya 12 juta. Kalau bahasa Inggeris tu baru ada 600,000 lebih aja prosa kata. Tapi kalau bahasa Arab ni ada 12 juta lebih. Kayanya bahasa Arab itu. Ya. So dia lahir daripada di atas wazan, di atas timbangan dari sudut satu, dua, dia punya saraf dia tu fi'alah, qira'ah. Digunakan kepada dua makna. Apa makna dia? Yang pertama maksudnya qira'ah ni maksud dia mengumpul, mengumpulkan. Dan juga boleh dierti-katakan sebagai menghimpunkan. Qira'ah mengumpul ataupun menghimpunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia membawa maksud membaca, iaitu dengan menyebut perkataan-perkataan yang telah tertulis seperti membaca kitab. Itu maksudnya yang kedua. Jadi yang kita gunakan untuk memahami qiraat dalam konteks bacaan Quran ini adalah memberi maksud membaca. Membaca atau qiraat tu bacaan. Membaca iaitu dengan menyebut perkataan-perkataan yang telah tertulis seperti membaca kitab. Kata itu qiraah. Okey, itu dari sudut bahasa. Kemudian kita pergi dari sudut istilah pula. Apa dia qiraat ini? Ilmu qiraat ini. Dari sudut istilahnya kita nak fahami apa? Terdapat pelbagai takrif ilmu qiraat secara istilah. Tu banyak ulama memberikan tafsiran tentang qiraat ini. Makna dia apa? So beberapa yang saya kutip. So yang saya kutip ni adalah daripada kitab. Kitab yang bulan lepas yang saya terangkan tu. Itu dalam bahasa Arab semua. So saya terjemahkan ini dah jadi bahasa Melayu. So daripada kitab itulah. Jadi tuan-tuan yang boleh bahasa Arab tengok kitab tu boleh. Ini sama. Yang pertama dia ambil daripada kata-kata At-Tufi. Dia meninggal 716 Hijrah. Dia berpendapat bahawa qiraat, al-qiraat ini dia merupakan kepelbagaian lafaz-lafaz. Kepelbagaian lafaz-lafaz wahyu pada huruf dan kaedah pembacaannya. Seperti kita baca ringan ataupun kita baca berat. Kalau ringan maksudnya yang tak ada sabdu. Jadi dia ringan. Kalau ada sabdu tu dia jadi berat sikit. Ada ringan, ada berat. Ada tahqiq. Tahqiq ini maksudnya dia bacaan, dari sudut bacaan tu ada bacaan yang jelas. Kita memberi hak huruf tu dengan jelas. Contohnya innallazina kafaru sawa'un alaihim anzartahum. Bila kita sebut anzartahum itu anzartahum itu maksudnya tahqiq. Tahqiq maksudnya kita sebutan kita tu betul-betul huruf itu dengan baris dia.
dengan baris dia yang biasa kita dengar. Itu tahqiq, bacaan yang jelas, yang nyata bunyi dia. Ataupun dia kata dengan sini ada tashil. Tashil maksud dia perkataan sahlun ni mudah. Maksudnya mudah. Dia tak baca sebab orang Arab ni dia bukan semua boleh menyebut bahasa Arab tu dengan bagus. Boleh sebut dengan jelas. Maksudnya dari sudut bacaan. Dia ada juga susah dia nak sebut. Macam kita kalau orang Terengganu kan, di ujung dia mesti ada G kan. Makang, kucing memanglah. Semua GG. Kalau Kelantan makan gimana kan. Dia ada dia punya lahjah, cara dia sebut. Bukan semua sebut style orang KL, orang Selangor tak. Dia memang lidah dia begitu. Cara dia menyebut itu. Jadi orang Arab pun, bukan semua orang Arab ni boleh bercakap bahasa Arab dengan bagus. Sebab bahasa Arab ni juga dia bahasa. Macam kita juga. Dia ada slang Terengganu, Kelantan, Kedah, Perak, Negeri Sembilan, style orang KL kan. Masing-masing ada. Jadi Arab pun begitu. Bukan semua tu boleh menyebut dengan sebutan lahjah Quraisy yang bagus. Yang betul-betul fusah, kita katakan bahasa standard. Tidak begitu. Arab pun dia payah. Macam kita lah. Kalau kita bahasa Melayu, kita kata, kalau saya, kita kata mana ada orang sebut saya? Sudut tulisan S-A-Y-A. Saya. Saya ke saya? Kalau saya tu kata baku kan? Tapi biasa orang sebut saya. Tapi betul ke saya ke saya? Kan payah tu kan? Itu baru satu, belum cerita yang lain lagi kan? Itu secara standardnya. Dari sudut berbezanya tulisan dengan bunyi. Yang kita amalkan dengan tulisan tu berbeza. Ada bahasa baku. Sebenarnya bahasa Melayu ni bahasa baku ke ataupun bahasa yang betul saya? Payah juga nak jawab tu. Kena orang bahasa jawab. Kan? Saya ke saya kan? Betul belum lagi tengok kalau suku-suku kaum negeri lain kan, dia ada slang-slang dia. Jadi Arab pun begitu, bukan semua boleh sebut dengan bagus. Ada dia orang ni susah nak sebut satu-satu huruf tu. Kita orang Melayu ni lagi senang. Kalau orang Melayu bila kita belajar ngaji, sawaun alaihim zartahum. Kita memang diajar apa dia kecil zartahum. Kita boleh sebut dengan bagus. Tapi Arab tak gitu. Tak semua boleh. Jadi dia susah. Jadi lahirnya kaedah satu tadi dia sebut tahqiq. Tahqiq ni bacaannya betul. Macam bacaan kita. Zartahum. Ataupun yu'minun dengan hamzah tu yu'minun kan. Ada kita boleh ikut bacaan tu dengan bagus. Tapi Arab ni dia sebut sebagai tashil. Tashil ni mudah. Mudah jadi macam mana? Dia tak sebut anzartahum, dia akan jadi anzartahum. Anzartahum. Dia mudah sebut itu. Dia tidak menyebut Jadi Arab nak sebut ni dia payah. Dia tak boleh sebut payah. Dia nak sebut. Jadi dia senang sebut anzartahum. Anzartahum. Jadi mudah. Kan? Dalam bacaan kita yang biasa, kalau tuan-tuan belajar tajwid lah. Ni saya ni subjeknya qiraat yang kita nak bincang ni. Sebab yang minatnya qiraat tajuk ni yang minta. Kalau tuan-tuan belajar tajwid dalam bacaan kita, bacaan riwayat Hafs an Asim ni yang kita ngaji, ada satu tempat je dalam Quran. Dibaca dengan tashil. Tashil yang disebut sebagai tashil baina. Kalau tuan-tuan belajar tajwid, dia akan sebut tashil aja. Dia tak sebut detail tashil. Satu je. Tapi sebenarnya tashil tu berjenis-jenis pula. Ada bunyi jenis. Tapi yang bacaan kita Hafs an Asim tu ialah disebut sebagai tashil baina. Pada perkataan surah Fussilat. A'jamiyu. A'jamiyu kan. Kalau bacaan namanya tahqiq. Maka kita akan sebut a'jamiyu. A'jamiyu kan dua kan dua hamzah tu kan. Situ. Itu bacaan tahqiq. Tapi Hafs an Asim bacaan kita dia dekat satu tempat tu aja. Dia baca dengan tashil. Baca mudah. Maksudnya jenis orang payah nak sebut payah. Arab saya sebut. Jadi dibaca dengan a'jamiyu. Jadi mudah. Dia tidak dijelaskan bunyi itu. Sebut dengan mudah. Jadi Arab pun begitu. Jadi lahir dah namanya tahqiq, namanya tashil. Tu kalau kita bacaan Hafs an Asim tu satu je bagi atas kan.
Tapi kalau bila kita mengaji qiraat ni, kita jumpa lah a u a i. Dia ada jenis dia. Dia jenis dia. Itu kita masuk kemudian. Dia kata tahqiq dan tashil dan sebagainya. Adalah dia pupu papat dia ni lagi. Jenis-jenis ini. Ini berdasarkan perbezaan logat. Logat ni lahjah lah. Lahjah ataupun dialek dalam kalangan orang Arab. Itu katanya at-tufi. Itu ta'rif yang diberikan tentang qiraat. Maksudnya kepelbagaian lafaz wahyu. Lafaz wahyu ni apa? Maksudnya ialah lafaz Quran itu sendiri. Lafaz ayat Quran itu dia ada pelbagai lafaz. Pada huruf dan juga kaedah macam mana nak baca dia. Nak baca ringan, nak baca berat, baca dengan jelas, baca dengan mudah. Kemudian berdasarkan kepada perbezaan dari sudut laghat, lahjat ataupun dialek dalam kalangan orang Arab. Kan beza. Itu kata at-tufi. Kemudian kita tengok Zarkashi pula. Ini semua ulama-ulama dalam bidang Quran lah ni. Dia memberikan Zarkashi ni, dia ada kitab ulum dia. Dia meninggal 794. Dia pula berpendapat. Dia katakan bahawa qiraat itu apa? Dia merupakan kepelbagaian lafaz-lafaz wahyu. Maksudnya semua memberikan takrif yang hampir sama. Cuma ada beza sikit. Kepelbagaian lafaz-lafaz wahyu pada huruf. Pada huruf. Maksudnya huruf. Kalau kita katakan huruf, alif, lam, mim kan. Inilah huruf. Ini huruf kan. Bukan perkataan. Maksudnya pada huruf. Dia tak pergi kepada perkataan. Huruf itu yang dibincangkan. Pada huruf dan kaedah pembacaannya. Seperti ringan dan berat serta sebagainya. Hampir sama dengan kata at-tufi. Kemudian, kita tengok pula. Menurut Ibnu Al-Jazari. Ibnu Al-Jazari ni meninggal 833 Hijrah. Jadi kalau kita belajar dalam disiplin ilmu qiraat ini, nama Ibnu Al-Jazari ni kita memang kena hadam lah, kena kenal. Ibnu Al-Jazari ni nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, 3 kali Muhammad. Dia meninggal 833 Hijrah. Ibnu Al-Jazari inilah yang dinisbahkan qiraat yang disebut sebagai qiraat 10 sebelum ni pada bulan lepas saya sebut daripada Tariq Ibnul Jazari kan. Inilah nisbahkan pada dia meninggal 833 Hijrah. Dia yang dinisbahkan kepada dia Tariq qiraat 10 yang besar. Qiraat 10 Asyarah Kubra. Ni nisbahkan kepada Ibnu Al-Jazari. Kemudian juga bulan lepas saya disebut tentang Durrah Al-Mudiyah. Matan Durrah qiraat 3 yang kecil. Bulan lepas kita dah bahas qiraat 3 yang kecil. Kalau ingat lagi lah, tak ingat tak apa, nanti kita reverse, kita tengok balik. Ada qiraat 3 yang kecil, qiraat 10 yang besar. Ini semua adalah hasil daripada karya yang namanya Imam Ibnul Jazari. Kalau tuan-tuan belajar hadis, siapa paling besar kita sebut hadis? Waktu Imam Bukhari lah kan. Kan? Hadis apa? Imam Bukhari, hadis Bukhari, Sahih Bukhari. Kemudian hadis Muslim kan. Itu. Tapi kalau qiraat, Imam Bukhari itu macam Ibnu Jazari. Ibnul Jazari, Muhammad bin Muhammad Ibnul Jazari, inilah dia ulama yang besar. Kalau hadis tu Sahih Bukhari, dalam hadis kalau dalam qiraat ni Ibnul Jazari. Sebab dia yang mengumpulkan. Dia meninggal 833 Hijrah, dia mengumpulkan daripada qiraat 7 tu jadi qiraat 10. Lepas zaman dia ni, lepas 800 Hijrah, tak ada ulama-ulama yang boleh nak kumpulkan lebih daripada apa yang dikumpulkan. Seolah-olah apa yang dikumpulkan oleh Imam Ibnul Jazari ini terhenti dah. Dari sudut pengumpulan periwayatan. Riwayat-riwayat yang kita baca Quran ini. Bila yang kita baca tu sampai dekat zaman Ibnu Jazari ni dia dah berhenti. Tak ada orang boleh kumpul, boleh kembangkan lagi disiplin ilmu itu. Sebab pada zaman Nabi, zaman sahabat, 500 Hijrah dia lahirnya. Imam Asy-Syatibi yang meninggal 590 Hijrah. Itu Imam Asy-Syatibi 590. Dia hanya kumpulkan 7 qiraat sahaja. Zaman Ibnu Jazari dia kumpulkan 10 yang besar. Lepas zaman ini tak ada siapa yang boleh beat dia. Tak ada, terhenti dah qiraat yang mutawatir, tak ada. Hanya orang
pergi tengok je kajian. Dia mengumpulkan turuk, orang kata periwayatan ni ribuan riwayat dia ambil. Habis semua riwayat. Dia punya susu galuh. Sanad-sanad, kalau dalam hadis tu dia sebut sebagai sanad lah. Sanad-sanad tu ribuan. Semua dia kumpul habis dah. Tak ada orang boleh lawan dia dah. Hanya orang kaji, orang belajar apa yang dia tulis. Dan semua ulama'-ulama' selepas zaman ini beriman dengan apa yang dia tulis. Jadi, apa yang dia tulis ni benda yang besar. Apa kata-kata dia dalam kitab dia, sama ada kitab qiraat dia ke, kitab tentang disiplin ilmu Quran yang lain. Apa yang dia tulis orang pegang. Seolah-olah orang susah nak tolak. Macam Imam Bukhari lah. Bila dia datangkan hadis Sahih Bukhari tu orang dah tak boleh nak komen dah. Sebab syarat dia, dia punya sistem kaedah dia menentukan. Begitu juga Imam Ibnul Jazari. Bila datang pada dia, apa kaul-kaul yang keluar daripada pandangan dia, sebab dia mengkaji semua riwayat-riwayat bacaan Quran itu. Jadi bila dia yang dicakap tu orang pegang. Ada ulama'-ulama' yang lain, dalam ulama' macam tadi Zarkashi, Qastalani, Al-Banna, ada yang lain. Tapi mereka ni bukan kepakaran, disiplinnya betul dalam ilmu qiraat. Mereka ni mungkin belajar dalam ilmu Quran secara umum. Sebab Quran tu dia besar. Banyak disiplin ilmu yang lahir daripada ilmu Al-Quran itu. Tetapi bila kita nak pergi zoom kepada orang yang betul-betul mengkaji dalam bidang Al-Qiraat dan bentuk bacaan-bacaan Quran ni, orang dia nama dia Ibnul Jazari. Dia yang tahu selok-beloknya. Dia tak payah tanya dia tafsir. Dia bukan orang tafsir. Dia bukan orang hadis. Dia bukan orang fiqh. Dia bukan orang tasawuf. Tapi dalam disiplin ilmu qiraat, orang pegang kata-kata dia. Itu lebih dekat dia. So dia meninggal 833 Hijrah. Apa kata dia? Dia berpendapat bahawa Al-Qiraat merupakan satu cabang ilmu. Cara membunyikan kalimah-kalimah Al-Quran. Dan perbezaannya yang disandarkan kepada pembawa bacaannya. Tengok. Cara dia berikan ta'rif tu pun agak berbeza dengan yang ulama' lain. Dia kata, satu cabang ilmu cara membunyikan kalimah-kalimah Al-Quran. Dia tak pergi kepada lafaz. Dia kata kalimah-kalimah Al-Quran. Tengok. Dia punya aspek, angle dia nampak. Dia kata ini bukan huruf saja. Kalau tadi ada ulama' kata dia merupakan huruf. Tapi dia melihat angle. Ini besar sebenarnya. Sebab dia mempunyai kepakaran dalam bidang tu. Dia kata ini kan kalimah-kalimah Al-Quran. Kemudian, cara dan perbezaannya. Beza sebutan itu. Yang disandarkan kepada pembawa bacaan. Maksudnya apa yang di qiraat itu, ilmu membunyikan kalimah-kalimah itu, samanya, bezanya kalimah itu disandarkan kepada pembawanya. Tengok, cara dia memberikan ta'rif ni menggambarkan dia tu mempunyai kepakaran dalam disiplin ilmu. Sebab diberikan ta'rif dari sudut istilah tu merujuk kepada bukan satu je, tapi disandarkan kepada pembawa, sebab daripada pembawa-pembawa dia ni lah. Imam-imam qiraat, perawi qiraat, rawi-rawi ni, turuk-turuk ni lah yang menyebabkan berlakunya perbezaan bentuk wajah bacaan dalam sebutan-sebutan kalimah-kalimah, termasuk juga huruf-huruf Al-Quran. Itu kata Imam Ibnul Jazari. Kemudian kita tengok pula, ini dia pada bawah tu lah 800, kemudian ada Al-Qastalani yang meninggal 923 Hijrah. Dia pula kata dia qiraat merupakan satu cabang ilmu yang disepakati oleh imam-imam qiraat. So lepas zaman dia, maksudnya ulama 900 Hijrah ni akan tengok pula pendapat Imam Ibn Jazari. Just dia polish, dia tambahlah. Qiraat merupakan satu cabang ilmu yang disepakati oleh imam-imam qiraat. Imam qiraat tu ada berapa? Dia ada 10 orang yang mutawatir, yang besar dia ada 10. Yang saya sebutkan pada malam lepas, ada yang 7, ada yang 3 kan, yang qiraat kecil, qiraat 10 kecil, 10 besar. Maka itulah disebut sebagai imam-imam qiraat. Mereka berkhilaf dari sudut bahasa, dari sudut i'rab, bahasa dari sudut bahasa Arab. Qiraat itu dia ada maksudnya perbezaan khilaf dari sudut bahasa Arab, sebutan kalimah-kalimah itu. Kemudian dia sudut i'rab. I'rab ini dia nak i'rab tu baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke.
Kan? Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatun fatalaqa Adama ada, Adamu ada. Ada yang baca dengan Adama, ada yang baca dengan Adamu. Ada Adama ni sekarang. Disebab apa dia baca dengan bagi atas? Yang ni baca dengan Adamu, sebab apa pula dia bagi dhammah, bagi hadapan, bagi atas. Sebab apa? Itu dia sudut Arab. Bagaimana ulama-ulama ni dia menentukan. Ayat itu turun, Quran itu turun bila Nabi bawa ayat tu ajar satu-satu kabilah. Orang Arab pada ketika itu, tak kisahlah kabilah itu daripada kabilah Hawazin ke, kabilah Quraisy ke, kabilah beberapa kabilah. Memang diajar bentuk bacaan tu berbeza. Maksudnya, di antara satu kabilah atau kabilah tu, diajar dengan baris yang berbeza. Kadang-kadang bukan kabilah. Nabi sendiri antara satu sahabat dengan sahabat yang lain pun berbeza dari sudut baris. Bukan dari sudut baris saja. Dari sudut perkataan pun berbeza. Berlaku pada zaman Nabi SAW. Ini selepas hijrah Nabi ke Madinah, selepas Amul Fathi, tahun ke-8 ke-9 hijrah. Ada seorang sahabat nama dia Hisham bin Hakim. Dia menjadi imam solat malam. Ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab dia jadi makmum dekat belakang. Jadi Hisham ni dia baca surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ni juzuk ke-19. Umar bila dia semayang, dia dengar Hisham tu, dia jadi imam, dia baca surah Al-Furqan tu, dia baca, pasal apa dia baca ni, bacaan dia lain. Tak sama dengan apa yang dibaca oleh Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab pun ambil bacaan daripada Nabi. Hisham ni lagi orang baru masuk Islam. Dia pun ambil bacaan daripada Nabi, tapi berbeza apa yang dia baca. Lepas semayang, Umar dia tarik baju Hisham tu, bawa jumpa Nabi. Bawa jumpa Nabi, tu kata, kenapa ni baca beza? Dia kata dia ambil daripada Nabi, bawa jumpa Nabi. Nabi kata Hisham baca betul. Kemudian Nabi suruh Umar pula baca, Umar pula baca. Bila Umar baca, betul juga. Jadi berbeza itu bukan setakat baris, tetapi perkataan itu berbeza. Walaupun dua-dua tu Quraisy. Hisham bin Hakam, ada kata Hisham bin Hakim, Quraisy. Umar Al-Khattab pun daripada Quraisy juga. Tetapi apa yang hilanglah. Tetapi apa yang dibaca adalah berbeza. Maknanya ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW, yang Nabi ajarkan sahabat tu memang berbeza dari sudut perkataannya. Tetapi Nabi membenarkan kedua-duanya. Dua-dua, yang Umar pun betul, sahabat Hisham pun betul. Sebab memang itu disebutkan qiraat. Wajah-wajah, bentuk-bentuk bacaan. Sehingga para ulama tu, apabila dia nak bahaskan, nanti kita akan jumpa tentang sab'ah ahruf, ahruf sab'ah, huruf yang 7 tu, sehingga 40, lebih daripada 40 pendapat yang menerangkan tentang maksud 7 huruf itu. Jadi ini di sudut i'rab, baris atas bawah. Kemudian kata Qastalani juga di sudut hazaf. Hazaf ni dari sudut huruf itu dibuang. Ada huruf yang ditambah, ada huruf yang dibuang. Dari sudut hazaf ni buang. Ada huruf yang diletakkan dari sudut tulisannya. Pada qiraat itu ada yang dibuang. Contohnya perkataan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tuan-tuan tengok, kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan tulis al-alamin ain alif. Al-alamin ain alif lam mim. Kalau alamin tu kita akan tulis begini. Al-alamin mim ya nun. Yang ni bahasa Arab. Ni bahasa Arab kat sini dia tulis tu al-alamin. Tapi kalau dalam Quran dia tak tulis begini. Dia akan tulis al-alamin ya nun. Dia akan tulis begitu. Bunyi dia alamin. Tapi dia tulis tanpa alif kat sini. Tak ada alif kat sini. Itu dari sudut hazaf. Maksudnya dibuangkan huruf alif ni. Alif ni dibuang. Ini Quran.
Nak beza Quran dengan bahasa Arab. So dia beza. Tuan-tuan kalau belajar ngaji bahasa Arab, tak boleh tulis Quran ni. Tak betul, salah. Dia akan jadi imla'i. Dia bukan tulisan Rasmul Osmani. Sebab itu bila kita nak tulis Quran ini, kita kena belajar satu disiplin ilmu, nama dia disiplin ilmu Rasmul Quran. Baru betul kita tulis. Sebagaimana wahyu itu diturun, diajarkan kepada Nabi, Nabi ajar para sahabat, baru betul kita tulis dia tu. Kalau kita belajar bahasa Arab aja, reti bahasa Arab, rasa macam surah Fatihah kita dah hafal, kita nak tulis. Tapi dia akan tulis jadi macam ni. Kalau kita belajar bahasa Arab. Tapi kalau kita belajar tulisan Quran, baru dia akan jadi begini. Sebab memang ditulis sedemikian. Begitu. Tu kaedah rasam. So dia ada nama dia hazaf. Al-hazfu. Kemudian dia ada al-isbat. Al-isbat ini maksudnya diletakkan baris tu. Contoh lagi, kalau tuan-tuan tengok perkataan siratal lazi kan, ataupun maliki yaumiddin, macam maliki yaumiddin, mim lam kaf, maliki kan, maliki yaumiddin. Dalam Quran tuan-tuan tengok dia tak tulis min alif, dia tak isbat. Isbat maksudnya kita letakkan alif itu, ataupun alif, waw, ya, nun, adalah beberapa lam, dia ada beberapa huruf. Macam ini dia letakkan isbat. Tak tepat. Sebenarnya Quran itu diturunkan, ditulis oleh sahabat. Semua sahabat ittifaq, setuju, penulis wahyu Nabi SAW, semua tulis Quran itu Malik Yaumiddin ni dengan begini. Mim, lam, kaf. Menulis begitu. Mim, lam, kaf. Mim, lam, kaf. Tulisan. Tetapi bunyi dia Maliki Yaumiddin. Ma tu dua harakat. Dari sudut tulisan dia mim lam kaf, tak ada mim alif. Tapi kalau orang belajar bahasa Arab, dia akan isbat dekat sini. Dia letaknya alif. Dah salah tu. Jadi nak nulis Quran ni kena ada disiplin ilmu nama dia Rasmul Quran. Setakat belajar bahasa Arab dia tak boleh tulis Quran lagi. Jadi mim lam kaf. Di situ. Maliki Yaumiddin. Sebab apa dia tulis begini? Sebab memang Nabi ajar sahabat tulis begitu. Semua mashaf ni tuan-tuan, mashaf ni dia ni intishar, dia berkembang, kemudian dihantar. Ada yang dia masa zaman Sayyidina Osman, sebab kita nisbahkan kepada mashaf Osmani, Sayyidina Osman dekat Madinah. Ada mashaf yang dihantar ke Kufah, Iraq. Macam tu juga tulis Malik Yaumiddin. Ada yang dihantar ke Syam. Mashaf begitu juga. Ada yang dihantar ke Basrah. Dekat Iraq juga. Ada yang dihantar ke Mekah. Begitu juga. So, semua negara-negara Islam pada ketika itu, Quran yang ditulis, yang diittifakkan oleh para sahabat pada zaman Sayyidina Osman tu, semua tulis dengan mim lam kaf. Tak ada alif kat situ. Tu kaedah dia. Cuma nak bagi kita senang baca. Maka ulama' letaklah satu tanda dekat sini. Dia letak tanda kecil kat situ. Itu nama dia Dhabtul Quran. Supaya orang tahu, ni ada tanda sini baca panjang dua harakat. Dan bagi orang yang belajar dalam disiplin ilmu qiraat ni, kita tahu, kat sini dia boleh baca dengan beberapa wajah. Boleh baca dengan Malik Yaumiddin, ada tanda kecil tu. Dan juga boleh dibaca dengan Malik Yaumiddin. Boleh baca dengan tanpa panjang, dan boleh baca dengan panjang. Itu dia ada hazaf dan juga isbat. Kata Qastalani. Kemudian dari sudut baris. Ada baris atas, ada baris bawah, ada baris depan. Kemudian dari sudut tanda mati. Tanda mati ni sukun. Tanda sukun. Sukun ni pun dia ada berjenis-jenis sukun. Kalau tuan-tuan tengok sukun mati, Quran yang kita baca ni, dia ada tanda mati dia. Tanda mati dia macam tu. Betul? Kan? Kalau Quran lama dulu, dia punya tanda mati dia bulat gitu. Kan? Tanda mati ni pun, nak letak tanda mati ni pun bukan benda yang untuk azan.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian ya. Kita sambung sikit lagi ya, dalam lebih kurang 5 minit ya. Mati ya, kita bincangkan tanda mati. Kalau tuan-tuan perasan, Quran yang kita baca sekarang ni, tanda dia begini, tanda mati dia. Dia sebut sukun begini. Kalau dulu 80-an, 70-an dulu, tanda mati dia bulat. Begini tanda mati. Dia berbeza. Kalau tadi saya sebutkan dari sudut ulama-ulama dalam bidang qiraat bacaan tu, ada namanya Imam Ibnul Jazari. Itu dia punya main point dia lah, yang paling besar. Dari sudut tanda pula, yang saya katakan ini, tanda mati ni dia termasuk dalam Dhabtul Quran. Dhab ni lah tanda. Tanda-tanda, tanda mati baris. Dari sudut tanda ni juga, dalam ilmu, kita membaca Quran ni, dia satu disiplin ilmu juga. Ilmu Dhabtul Quran. Dia melahirkan ulama-ulama yang hebat, yang punya kepakaran. Bukan senang sebenarnya nak letak tanda. Dia lahir. Ada disebut sebagai ulama al-masyariqah. Ada disebut sebagai ulama al-magharibah. Ada disebut sebagai ulama al-andalus. Ada ulama al-kufi, ulama asyami. Banyak dia melahirkan. Nak letak tanda.
punya Quran ini terpelihara, dijaga, nak letak satu tanda tu pun bukan senang. Jadi dia lahir ada ulama masyariqah, sebelah masyrik, sebelah maghrib, sebelah timur, sebelah barat. Quran yang kita baca pada hari ini tu, kalau tuan-tuan tengok, dia punya kaedah nak terletak tanda mati tu adalah berdasarkan kepada ulama al-masyariqah. Masyariqah. Jadi dia letak tanda mati ni diambil daripada huruf, asalnya huruf dal. Dia adalah beberapa kaedah dia nak meletakkan tanda mati. Kalau ulama al-maghribah, sebelah maghribi sana, dia ulama maghribah. Kalau tuan-tuan tengok di mushaf dia, tanda mati dia bulat. Dia macam ni. Tanda dia. Dia ambil pula. Nak meletakkan tanda tu, surat beranak dia dari huruf ha. Macam kita al-maghribah daripada huruf dal. Ada ulama sebut sebagai ulama Andalus. Ada disebut sebagai ulama ul muluk. Zaman 200, 300, 400 hijrah dulu, Quran ini berkembang, ada ulama raja. Maksudnya raja, dia akan ada penulis Quran untuk raja. Ini disebut sebagai ulama ul muluk. Malik, raja-raja ni ada ulama menulis Al-Quran, dan ulama mereka ni meletakkan kaedah tanda-tanda supaya raja-raja mudah nak baca. Supalah rakyat-rakyat dia boleh baca. Serupa juga kalau kita tengok, kalau tuan-tuan boleh tengok makhtutat, manuskrip Quran dekat Malaysia ni pun antara yang terawal ialah di Terengganu. Ada ulama-ulama dia. Ulama-ulama istana yang menulis Al-Quran. Begitu juga berlaku pada zaman perkembangan Islam. Ada ulama ul muluk. Tapi yang besarnya adalah ulama masyariqah dan ulama maghribah. Kecil sikit ulama Andalus. So, mushaf yang kita guna pada hari ini, dia punya kaedah tanda mati, baris dia tu berdasarkan kepada ulama al-masyariqah nama dia. Itu kiblat dari sudut penandaan Dhabtul Quran pada mushaf Utsmani. Yang ditulis kiblat kita di Mujamma' Malik Fahad lah. Di Madinah tu kita banyak berkiblatkan kepada yang ditulis di Saudi. Kalau Quran lama tu dia akan tengok banyak, dia more kepada tengok pada belah-belah Bombay, belah India sana, kemudian dia pergi kepada Maghribah. Tanda dia pun berbeza sikit. Itu dia sudut baris, sudut mati. So mati tu pun ada surat beranak juga. Kemudian dia sudut terpisah ataupun tersambung perkataan. Perkataan ni dia ada bersambung, ada terpisah. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia akan sama je. Contohnya macam perkataan innama, katakan. Dalam Quran, innama kan. Innama. Innama tu dia bersambung. Betul? Innama kita jumpa dalam Quran. Bukan semua tempat dalam Quran innama ni bersambung. Ada tempat dia innama. Gitu. Kalau bahasa Arab pun dia ada berbeza kaedah. Kalau dalam Quran ni dia tulis begini, innama. Ada kaedah dia. Itu antara dia terpisah dan juga tersambung. Huruf itu berbeza. Di sudut penulisan Al-Quran tu. Maksudnya yang ditulis oleh sahabat, wahyu tu diturunkan begitu. Sebab itu dia menjadi satu kaedah dalam rasmul Quran, dalam penulisan Quran tu. Bukan semua tu kita katakan sama je dengan bahasa Arab, tidak. Dia ada tempat terpisah, ada tempat bersambung. Macam Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin saya kata tadi, Malik Yaumiddin semua tulis mim lam kaf. Walaupun bunyi dia Malik Yaumiddin, bunyi dia Malik Yaumiddin, tapi semua tulis dengan min lam kaf. Tu jadi kaedah. Jadi ulama-ulama tengok, ini jadi satu kaedah penulisan Al-Quran. So dia sudut terpisah dan juga tersambung dan sebagainya. So dia banyaklah. Dia punya surat-surat, dia punya anak-anak buah kepada bahagian-bahagian i'rab, hazaf, isbat ni. Mengikut apa yang mereka dengar dari guru-guru mereka. So, Qastalani ni dia bawa kan, tengok, mendengar dari guru-guru mereka. Mendengar dari guru mereka ni, dia memberi maksud pembawa bacaan. Tengok, dia kopi apa yang ta'rif yang diberikan oleh Imam Ibnul Jazari. Selepas zaman Ibnul Jazari itu, semua orang berkiblatkan kepada ta'rif yang diletakkan oleh Imam Ibnul Jazari. Sebab Imam Jazari ni orang yang pakar. Hebat. Dia punya memang specialize dia bidang qiraat.
Jadi ulama lepas tu dia akan tengok. Cuma dia ubahlah perkataan. Didengari dari guru-guru mereka. Maksudnya dia ambil lah daripada bacaan. Guru tu siapa? Maksudnya imamnya, perawinya, pembawa bacaannya. Itu dia akan pergi kepada dari sudut demikian. Okey. Itu baru beberapa takrif yang kita ambil untuk kita berkenalan dengan takrif ilmu qiraat. Jadi saya rasa untuk malam ni kita belajar takrif dulu. Dari sudut bahasa, sudut istilah, insya-Allah ya, kita akan kembangkan lagi. Banyak benda-benda yang dalam disiplin ilmu bacaan Quran ni sebenarnya kita tak perasan ataupun kita tak sempat untuk belajar. Tapi orang yang belajar bidang ni, tahu, gini ya. Begini ya Quran, begini ya. Baru kita tahu sebenarnya ada. Bila kita dalam bidang itu kita akan jumpa macam-macam benda sebenarnya yang kadang-kadang kita terfikir kita tak tahu. Kadang-kadang macam mana ya? Tapi kalau kita masuk bidang ni baru kita tahu. Pendetilan satu menarik untuk kita kongsi. Itu belum masuk kepada bentuk-bentuk bacaan dia yang lain. Okay, kita berhenti sekat ini dulu untuk malam ni. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fiina syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله